पंचायत रु पावर कॉरिडोर राजरास्ता रु राजधानी डिजिटल खाता रे विकास रो हिसाब निकास हाथ पापुली रे पॉलिटिकल अपडेट गोटिए क्लिक रे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कला संस्कृति परंपरा क्रीडार सविशेष ग्राउंड रिपोर्ट आउ जातीय ठू अंतर्जातीय सबु प्रसंग रे सरगरम आलोचना केवल ईटीवी भारत रो डिजिटल डायलॉग। नमस्कार दर्शक बंधु ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग को आपको स्वागत। दर्शक बंधु देश में गोटे भयंकर परिस्थिति कोरोना संक्रमण बढ़ी विभिन्न राज्य में लॉकडाउन परिस्थिति ऑक्सीजन रोगी मान मिलूना मृत्यु हार बढ़ुची आम राज्य में संक्रमण हार 6000 पाखापाखि पहुँचला प्रतिदिन को यही परिस्थिति रे देश गोटे संकटमय परिस्थिति मध्य गति करुछि एवं कोरोनार द्वितीय लहर संपर्क में आम मन में अनेक प्रश्न उंकी मारुछि। यही सब प्रश्नर उत्तर देवाई आम सह अच्छा भुवनेश्वर एम्स पूर्वतन निर्देशक यह सह शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर अशोक महापात्र। नमस्कार नमस्कार को स्वागत। सर कोरोनार गोटे सेकेंड वेव डबल म्यूटेशन आसी एक्चुअली कौन रही भूताणु प्रथम जो भूताणु ठार फास्ट वेव रे जो आसीथिला यह केभली अलग बोली आपण देखंतु आमर साइंटिस्ट माने पृथ्वी रे कहउचंती गला वर्ष भितरे प्राय 13000 म्यूटेशन है कोरोना जोटा प्रथम थर पे युवा बाहर थिला ता माने भाइरस बहुत बड़े म्यूटेशन होउची। म्यूटेशन माने जो भाइरस रो जहाँ गुटे केमिकल अच्छी तादे से चेंज कर दो चेंज करे तार से गुण परिवर्तन हुए। केमिकल कौन था बेसिकली मॉलिक्यूल कौन था हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किछि तार चेंज हुए ताहले तार किछि मात्रा गुण रे परिवर्तन आसे। तो यही जो आम कहते सिंगल म्यूटेशन डबल म्यूटेशन ट्रिपल म्यूटेशन ता माने एई भूताणुटी केते जगह तार बेश बदल सपोज आम कहवा तादर 1000 प्रकार बेसरेस अच्छी गोटे जगह तार किसी परिवर्तन आसा सिंगल म्यूटेशन जदि तार जो जेनोम रे दीटा जगह परिवर्तन आसला डबल म्यूटेशन तार जो जेनोम रे जीन सीक्वेंस रे 3टा जगह ट्रिपल म्यूटेशन तेणु म्यूटेशन होची किछि ना किछि तार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रे चेंज होची किंतु तार बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एते बड़ किछि चेंज हेले मध्य तार गुणात्मक भाव में बेसी परिवर्तन होनी। तेणु आमर जो वैक्सीनोलॉजिस्ट अछंती जोने वैक्सीन ऊपर स्टडी करंती भाइरस ऊपर स्टडी करंती से माने कहउचंती किछि सिम्पटम रे परिवर्तन आसी पारे किछि संक्रमण बढ़ी पारे किंतु टीका रे मध्य किछि परिवर्तन आसी पारे किंतु जो मेजर कोरोना रो जहा जेनोमिक थिला से कारण जो वैक्सीन बर्तमान अवेलेबल अच्छी सेटा किछि कम मात्रा रे तार फल कमी जाई पारे जोड़ा 90 थिला से 80% हो पारे जोड़ा 80 थिला 75 किंतु काम दब सर गोटे कथा आमे जदि देखिबा जे एही भूताणु को विशेष कर लक्षण रे परिवर्तन आसी जो फास्ट जो आमर हैला कोरोना रो फास्ट वेव रे जो प्रकार हैला सेकेंड वेव रे लक्षण रे कोन परिवर्तन आमे डिफरेंसेस देखुचे। देखंतु आमर कोरोना भूताणु हूँ गोटे रेस्पिरेटरी भाइरस सेटा आम निश्वास रे जाइकरी नाक भितर गला को लैरिंग्स को तापरे विंड पाइप को आउ फस्फस को जाए तेणु एटा बेसिकली होची गोटे श्वास जनित रोग। सौभाग्यर वशतः ये जो कोरोना भूताणु जो रोग कहूँ से 70 to 80% होती जहाँ सिम्पटम नथिबो जहाँ को आम कहचे आसिम्प्टोमैटिक बिना लक्षण संपन्न रोगी जो मानकर तो रोग ना किंतु अन्य मान को रोग दे पारिबे प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस होला प्राय 20% लोकंकर किसी सिम्पटम्स हम लक्षण बाहर से कौन हम माइल्ड सिम्पटम हो पारे मॉडरेट सिम्पटम हो पारे और सीवियर सिम्पटम जो माने मॉडरेट और सीवियर सिम्पटम होती से हॉस्पिटल जा दरकार से कौन हम छाती दरज हम निश्वास नहीं हेबनी ज्वर भल हेबनी भेरी हाई ग्रेड फीवर चलो डिहाइड्रेशन हम तापर निमोनिया हम जो से आती गरीब आम आ बेसी डेरी न करी आम हॉस्पिटल जा किंतु प्रथम जिनस आम जनसाधारण कहि एबे मध्य तार 75 ରୁ 80% आसिम्प्टोमैटिक जहाँ लक्षण ना आ जो मैंने स्वल्प लक्षण संपन्न जहाँ कम मात्रा सिम्पटम अच्छी टे काश जखम है टे माइल्ड फीवर है कि नाकरे स्मेल आसलानी किंतु छाती दरज ना निश्वास परिवर्तन ना ऑक्सीजन सैचुरेशन कमुनी ताहले से किसी व्यस्त हबार ना घरे रही ट्रिटमेंट करें तेणु आमर
5 टू 10% रे हॉस्पिटल दरकार। आज्ञा सर बर्तमान परिस्थिति रे जेतेबेले संक्रमण एते जोरे बढ़ी यही जो आप सिम्पटम्स कहले कौ सिम्पटम्स को एक्चुअली आम देखा प्रायोरीटी हिसाब से नवा जहाँद्वारा कि आम जानवा जे यही सिम्पटम्स आसिले आम जा टेस्ट करवा दीटा जिनस है प्रथम तो आप कहले लास्ट आउ कौन परिवर्तन लास्ट जहाँ था से अच्छी ता छड़ा पेट जनित जमी बांति हो पेट दरज हो डायरिया होटा बढ़ी जाइए ता छड़ा आखि लाल होची आपण जानते लास्ट टाइम आखि लाल हो नथिला लास्ट टाइम स्मेल थिला टेस्ट थिला एथर टेस्ट भी होची किछि परिवर्तन आछि किंतु सबुथुर जो गुरुत्वपूर्ण घटना है केबे आमे ओरी हबा और हॉस्पिटल जावे चिंता करबा जेते बेले बहुत दिन धरिक आमर कोरोना पॉजिटिव परे आमर फीवर कमुनी किंबा आम शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी आसूची 90 92 90 हूँ कट ऑफ पॉइंट 90 तलक आम निश्चय जीवे ऑक्सीजन नेबे जदि आपंकर बिगिनिंग 95 98 99% से कमिक 92 आसला 90 आसला वेट करें कारण 90 तलक आसला मैंने आप निहाती ऑक्सीजन दरकार से परिस्थिति आप भावे मोर ऑक्सीजन सैचुरेशन कमिले मुझे हॉस्पिटल जी किंबा जदि देखिए आप छाती में बहुत पेन होती आप निमोनियार सिम्पटम्स अच्छी काश हो कफ बाहर घड़घड़ होती आप भावे मोर ऑक्सीजन सैचुरेशन हो तो ठीक थाईपे किंतु मत इनिशियल स्टेज निमोनिया आसिले मत घरे रही ट्रिटमेंट करे आउरी सीरीयस हो सीरीयस है गले जब बेड न मिलला कि आउरी सीरीयस गले लंग्स आउरी खराब होगला ताले मोर बंचार चांस कमिज कि मृत्युर हार बढ़ीज तेणु आम पैनिक हबानी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाकर हॉस्पिटल क्राउड करवानी देरी भी करवानी सर प्रायोरिटी स्टेज रे हमें कोन देखिबा जे हमें प्रायोरिटी देखिया छाती दरज हबो फर्स्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन कमिबो प्रथम दिन आपण ज्वर हला ऑक्सीजन 99 तीन दिन पर देखि कंटीन्यूअसली ओटा घरे ऑक्सीजन सैचुरेशन करचंती आपण को ऑक्सीजन देखले 2 दिन भितरे सर मन को साधारण 98 रु 92 कमिके 94 हेलेनी ताने सेठी आपण आउर सतर्क होबे 94 देखले 92 हे गला सेतले डॉक्टर को कांटेक्ट करिवे वर्तमान मन को साधारण लोक मु मनकर मोर मनकर किछि सिम्पटम आसिला सेही सिम्पटम्स आपण घरे ऑक्सीजन सैचुरेशन देखि पारे छोटिया मशीन अछि जो 5-7 टका पड़ुछि हां देखिले आपण जानि पारे केते परसेंट अछि सर साधारण ज्वर हेले हमें ये करबा ना कोरोना टेस्ट करबा सबु साधारण ज्वर पे कोरोना टेस्ट करबा दरकार नै मलेरिया भी थई पारे ज्वरटा काश कंप होई के आसुछि तबे झाळ बहुछि कि नाही ज्वरटा टाइफॉइड भला कंटीन्यूअस वेरी हाई फीवर रहउछि कि लो ग्रेड फीवर रहउछि तेणु आपण जरूर मध्य तो आपण जदि आपण डाउट हैला आपण हमर बीएमसी रो हेल्प लेबे पचार भी डॉक्टर अछि एडवाइस दते आज्ञा 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 सर जदि आम क्षमता देखा ये संक्रमण क्षमता गत वर्ष जो वर्तमान जो भूताणुटा केते क्षमताशाली रहउछि केते प्रभावशाली रहउछि देखंतु आमे देखिले जेतले म्यूटेशन हैला सेतल को जेतले अमेरिका म्यूटेशन हैला अमेरिका सेकेंड लहरी आसिला किंबा यूरोप रे आसिला तो आमे कहले जे गोटे भूताणु म्यूटेट कर जाई यूके रे तापर सेही लहरटा जेतले ब्राजील आंकल ब्राजील रे म्यूटेशन हेगला सबु देश तो जेनोमिक स्टडी करू नाहंती तापर हमर जेतेबेले साउथ अफ्रीका ला तार गोटे गोटे म्यूटेशन आसिला इंडिया रे मध्ये म्यूटेशन हेची यदि गला वर्ष हमें देखिथिबा हमर आईसीएमआर जो अछि भुवनेश्वर रे समान 4टा भूताणु म्यूटेशन पाइले 3टा पाइले गंजाम रे 3टा वेराइटी और 2टा पाइले भुवनेश्वर रे गंजाम वाला वेराइटी से आसले बॉम्बे रु सूरत रु आउ जो भुवनेश्वर कटक बालेश्वर वेराइटी पाइला सेटा आसीथिला दिल्ली कालकाटा हिक आसला तेणु आमे मध्ये जानिछे जे ओडिसा रे मध्ये डिफरेंट वेराइटी मिलिचंती सेथिपे आमे व्यस्त हबार नै प्रथम जिनस होला से जहा हो एटा गोचे ओटा फ्लू माने श्वास जनित रोग जेथे काश कफ होय के ज्वर हबो तेणु पैनिक हबार नाही सर जेतेबेले आपण भाबचंती एटा ऑर्डिनरी श्वास कफ भला नुहे दिने 2 दिन हे गलनी आपण टेस्ट करेबे सर एबे जो संक्रमणटा बढ़ुची फास्ट लहर अपेक्षा काहे एटा बेसी पावरफुल है सेही कहूची आमर जो कहली 13,000 खंड म्यूटेशन गला वर्ष से बहुत गुड़े हजार हजार म्यूटेशन तार मारात्मकता कमी जाने आग अपेक्षा भाइरसटा बहुत भल हो रोग बढ़ौनी किंतु जो 3-4 भाइरस आम कहले आम इंडिया डबल म्यूटेशन यूके म्यूटेशन ब्राजिल म्यूटेशन साउथ अफ्रिका यही गुड़ाक देखा जाऊँगी संक्रमण अधिक मात्रा बढ़ाऊँ ताने कहला जो गला वर्ष भारत वर्ष पीक आसला 98,000 97,000 था आ दिन को मरुले 1200 टू 1500 ए वर्ष देखिले बहु मात्रा लोक आक्रांत होती बर्तमान देखु 3 लाख क्रॉस कर 3 गुणा संक्रमण बढ़ीगला है केवल महाराष्ट्र गुजरात
ଆଜ୍ଞା। ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଜ୍ଞା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ୟୁପି। ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମାପି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ହଉଥାନ୍ତା ଦିନକୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଲା ବର୍ଷର ପିକ୍ ରେ ଥିଲା 98,000, ଏ ବର୍ଷର ପିକ୍ ରେ 3 ଲକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବି କହିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜ୍ଞା। 3 ଲକ୍ଷ ଆଜି ଅଛି, କାଲି 4 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତିନିଟା କାରଣ ବଢ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମର ଭୂତାଣୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ 4ଟାଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ 8ଠାରୁ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କଲେ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଶୀ ରୋଗ ଅଛି ଆମେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରିନେ, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ବେଶୀ ହେବାର କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଦେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ସେଫ୍, ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହାର କାଶ କଫ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କରୋନା ହେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଦି ଘରେ ଥାଇ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତା ତାକୁ କେହି ପଜିଟିଭ ବାହାରନ୍ତାନି। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ତ ବାହାରୁ ଯାଉନି, ତାର କରୋନା କାହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଆସିଲେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ, ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣଟା ବଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗଲା ବର୍ଷ ଲୋକ ଯେତେ ଡରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତିନିଟା କାରଣ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍। ବହୁତ କମ୍। ଗଲା ବର୍ଷ 1.5% ଡେଥ୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା 0.5%। ଲୋକ ଭାବିଲେ 1000 ଏକରେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ମରିବେ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ଏତେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 9 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, 8 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। 6000। ଆଜ୍ଞା। 1000 କେତେ ମଲେ? ଆଜ୍ଞା। 1 2 1 ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଡରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ଟିକା ନେଇଗଲୁଣି। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଟିକାଟା ଓନ୍ଲି 70 to 80% ଫଳପ୍ରଦ, ଆଜ୍ଞା। 100% ଫଳପ୍ରଦ, ତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆମମାନଙ୍କର 20-30% ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାରାତ୍ମକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂତାଣୁ ତ କମଜୋର ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ। ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଯାହା ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଉଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଦରକାର କି ସାବଧାନତା? ପୃଥିବୀର 7 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ କାମ ନ କରିବ ସେଇଟା 100% ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ନିରାପଦ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏକତ୍ରିତ ହେବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଲୋକ ବାହାଘର ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ନାଚି ନାଚି ଗଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକରେ, ଲୋକ ଇଲେକ୍ସନ ରାଲିରେ ଗଲେ, ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଫଳ ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା 100% ଆମର କୋଭିଡ ନିୟମାବଳୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ମାନୁନେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 2 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଆଉ 9ଟା ପରେଠୁ ହେବ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଏହା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 7 ଦିନ କୋହଳା ହେବ 7 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ଯଦି 5 ଦିନ କୋହଳା ହେବ 5 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସଟର ସଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ଆଉଟିଂ ବେଳର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସପ୍ତାହ, ଯଦି ଆମେ 7 ଦିନକୁ 7 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ 7 ଦିନ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଆମେ 7 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ତାକୁ ପୁରା ଖୋଲିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟୋଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯେ ୱିକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ତ ମାତ୍ରାରେ କମିବ। ଆମେ କହିବାନି ସଂକ୍ରମଣ ଖାଲି ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଯାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରଖିଛେ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଯେ ଅଫିସକୁ ସିଫ୍ଟ କରେଇ ଦିଅ, ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ସକାଳେ କାମ କରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖରାବେଳେ କାମ କରେ, ଗୋଟେ ରାତିରେ କାମ କରେ। ଆମେ ତ 3 ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରୁଛୁ, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପୋଲିସ, ତ ଅଫିସରେ କାହିଁ 3 ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରିବନି? ସକାଳୁ ଯଦି ଡାକ୍ତର କାମ କରିବେ, ପାଣିବାଲା କରିପାରିବେ, ବିଜୁଳିବାଲା କରିପାରିବେ, ପୋଲିସ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ରଖିବାର କଥା, ତା ପାଇଁ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ରୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟାରୁ 4ଟା।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करो तो 5 दिन ଆଜ୍ଞା 4 दिन कर दियो ना ସାର୍ ବାୟୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆପଣ କିଏ ମନା କରିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ତ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତ ଦୂଷିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା 8 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ 3 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋ ଦିନକର କାମ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆସିଲି 12ଟାରେ ଘରୁ ପଳେଇଲି ସେ 12ଟା ଆସିଲା ସେ 4ଟାରେ ପଳେଇଲା ସେ 4ଟାରେ ଆସିଲା 8ଟାରେ ପଳେଇଲା ସାର୍ ତାର ଯାହା ରହିଛି ସଚେତନ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା ଦରକାର ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାୟୁରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଦୂର possible? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଲେ କୋଭିଡ-19ଟା ଖାଲି ଆମର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହିଁ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଗୋଟେ 40 ଜଣ ଟପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ ହେବନି ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯଦି ଏଇ ଭୂତାଣୁଟାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି ବାୟୁରେ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବ କାରଣ ଆମେ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଏଇଟା ସତ ଯେ ବାୟୁରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୁଁ 100% କହିପାରିବିନି କାରଣ ତା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଲୋକ ଏବେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସିଛି ସାର୍ ତାର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଓଲ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ୟଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ କଲେଜରେ vaccine ତ ଏବେ ଚାଲିଲା। କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ସେମାନେ ତ ୟଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଯଦି କଲେଜକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ କଲେଜ ଯାଉନଥିଲେ ତ ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଆମର 3ଟା କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ତ ଗଲା ବର୍ଷ ମଲେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାଟା ବଢ଼ିଗଲା 45 ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ ବଢ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଥିରୁ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ଦେଖିବା ବେଶୀ ରିସ୍କ ଅଛି 20ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ immune system ବଢ଼ିଛି କି? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା 20ରୁ 40 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇନି ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୁବକ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ 100 ବୁଢ଼ା ନେବା ଆମ ଦେଶରେ 10% ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଦେଶରେ 40% ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ବିଲୋ 30 ବର୍ଷ ତ 40%ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆମ 400 ମିଲିୟନ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନେବା 1% ସେଟା ବେଶୀ ନା 5 ମିଲିୟନ 1% ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଯିବ ସାର୍ ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବଢ଼ିଛି କି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କହୁଛି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 31% ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 32% 1%। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସାର୍ ଶିଶୁମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କୋଉ ଏଜ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କୋଉ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କହୁଛୁ ପିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପିଲା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ପିଲା ତ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କହିବା 2 ବର୍ଷ ପିଲା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ୟୁପି ଗୋଇଂ 5 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ତା 10 ବର୍ଷରୁ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ତେଣୁ ଆମର ପିଲାର ଡେଫିନେସନ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦେଶର ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଲୋ 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି 30% ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ 40% ଆଉ 20% ତାହେଲେ 50% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ବିଲୋ 45 ଇୟର୍ସ ବହୁତ ବଡ଼ ନମ୍ବର 1250 ମିଲିୟନରୁ 700 ମିଲିୟନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲୋ 45 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇନେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ସାର୍ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରାତ୍ମକତା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାରଣ କହିଲି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ କମୁଛି। 3 ଲକ୍ଷରେ ଗଲା ବର୍ଷ 98,000 ମରୁଥିଲେ 1500 ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେଣି 3 ଲକ୍ଷରେ ମରୁଛନ୍ତି 2,000 ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭୂତାଣୁଟି ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ 4,500 ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ 12-15 ଡେଥ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ 6,000 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ 5-6ଟା ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଡାଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଡାଟା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଆମେ ସହି ମାନିକି ନେବା ତାମାନେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ 2ରୁ 2.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେଥ୍ ସେମ୍ କମିଛି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି ପୁଣି RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି କି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି ଆପଣ ବସିଲେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲେ କାଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ 100% ଆମେ କହୁଛେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 70% ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଟିକାଟା ହେଉଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି 70ରୁ 80-90% ଆଜ୍ଞା 100% ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କହୁଛି RT-PCR 100% ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କଲେ ତ 4th ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ୍ କଲେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଜିଟିଭ୍ ହେବନି ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ଛଡ଼ା RT-PCR ଓନ୍ଲି 70% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ସେଇଟା 50% କରେ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 50% ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସାର୍ ଭାଇରସର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସକୁ ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ନା ସାର୍। ନା ନା ସାର୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ପରେ? ଆମ ଦେଶ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦିଟା ବେଡରୁମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋଜ ମୋ ଘରେ 3ଟା ବେଡରୁମ୍ 3ଟା ବାଥରୁମ୍, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ- ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନିୟମ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିବି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବେଡରୁମ୍, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଗୋଟିଏ ଟଏଲେଟ୍, ସେଇ ଟଏଲେଟ୍ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡ୍ରଇଂରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଦେଖିବେ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଯୁଗିରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କହିବେ ଯୁଗିରେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘର ରହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି? ଗୋଟେ 30 ଫୁଟ ବାଇ 30 ଫୁଟ 800 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ 3ଟା ବେଡରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, 3ଟା ବେଡରୁମ୍ରେ ଆପଣ 10 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ? ନାଇଁ ସାର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଅଛି ସେ ସେମାନେ ଘର ପାଇଁ ଦୁଆର ଖୋଲିବେନି, ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଉଛୁ ବାୟୁରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଦୁଆର ଖୋଲା ମାନେ ଭୂତାଣୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଆର ଖୋଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ହାୱା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲେ, କ୍ରସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଲା, ସେ ତ ଭୂତାଣୁ ଏଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଭୂତାଣୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଘର ସିଲ୍ କରିଦେଲେ, କେହି ବାହାରିବେନି, ପୁରା ସିଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ୟୁହାନରୁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସାପିୟର ନାଇଁ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆମେ ତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନର ଦେଉଛୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କରଉଛୁ କ'ଣ ଦେଉଛେ? ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ home- ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ ଦେଶରେ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କର 2 ବେଡରୁମ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉପଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାର କରିବା କ'ଣ ଉପଚାର ମାନିବେ ହେଲା, ସାର୍? ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସବୁ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଅଧା ମାନିବି ଅଧା ମାନିବିନି, ହଁ ହଁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ନିୟମ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ସେ ରୁମ୍ରେ ବସିବି, ଆଜ୍ଞା ଟଏଲେଟ୍ ଗଲାକୁ ସେ ରୁମ୍, ତେଣୁ ଅଧା ମାନିଲେ ହେବନି, ପୁରା ମାନିବେ ନହେଲେ ନ ମାନିବେ। କେତେ ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା କଥା ଯଦି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ କରୋନା ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ 21 ଦିନ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ବେଡ୍ ବେଶୀ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 14 ଦିନ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ଆମେ 7 ଦିନ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆମ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୋନାର ଟାଇମିଂଟା କମେଇଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ହେଉଥିଲା ରୋଗ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁନି। ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଜିକାଲି ମାନୁଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି। ସାର୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ କେତେ ଦିନ? ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି କହୁଛି ତାର ସଂକ୍ରମଣ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 7 ଦିନ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 14 ଦିନ ଆଇଡ଼ିଆଲ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂତାଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ନୁହେଁ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେଇପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ 100ରୁ 5 ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 5% ଲୋକ ତ ରୋଗ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି 2ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ 100ଟା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ 7 ଦିନ ପରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ 5ଟାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସରେ, ଆଜ୍ଞା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ଖାଲି ସେମାନେ ଭୂତାଣୁଟା ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଟା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କାହାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ଭିତରେ 13,000 ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସିଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ହେଲା ଯେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଆସୁଛି ୱେଭ୍ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାନି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା। ଯଦି ଆମେ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାନି ହଁ ହଁ ସରକାରକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାର୍ ଟୀକା ଆସିଲାଣି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ? ଟୀକା ତ ଦେଲା କିଛି କମିଛି ନା, ଟୀକା ନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିହୁଅନ୍ତାନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ସିଚୁଏସନ୍, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ହୁଁ। ଆପଣ ଆଡଲ୍ଟ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଲେନି ତାକୁ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଟୀକା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ 80% ନିରାପତ୍ତା ଦେଲେ ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20ଠୁ 50 40 45କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଲେନି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହିଁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେହି କହିପାରିବେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲାଣି ନା? ଯେଉଁ ଆମର ୱେଭ୍ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା ଦେଖିବା, ୟୁରୋପ ଦେଖିବା, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା କମି ଆସିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା କମିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଉପରକୁ, ଉପରେ କିଛି ସମୟ ରହୁଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା 2ରୁ 4 ମାସ ହେଇପାରେ, ହେଲା ନା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ କରିକି ଆଉ 6 ମାସ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବର ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିକ୍ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା ବର୍ଷ 6 ମାସ ଲାଗିବନି, ନିଶ୍ଚୟ 6 ମାସ ଲାଗିବନି। ଆଜ୍ଞା
आमे देखुचे बहुत केरल रे आसला कमिगला आज्ञा केतोड़ जगह कमिया को आरंभ कले तेणु आमे भाबा यार 3 मास होचे तार पीरियड आज्ञा जदि आमे मार्च नबा मार्च एप्रिल मे जदि आम मार्च 15 नबा मार्च एप्रिल 15 मे 15 जून 15 आज्ञा तेणु आमे भाबिबा खाली भाबिबा अनुमान करिबा जे मार्च मार्च स्टार्ट हेछि जून 15 जे पिक आसी जिवो आज्ञा आज्ञा सर ये लगुच जे लोकंकर इम्यून सिस्टम ए वैक्सीन संगे बढ़िबो एवं ए संक्रमण रे जे माने मोर इम्यूनिटी अछि 210 एक हवा कथा एंटीबॉडी अछि आपण सबुथरे क्वेश्चन सुनतु एई पेंडिंग पूर्वरु आपण जेतरा वैक्सीन नेतला किछि क्वेश्चन पचार नथले आज्ञा पोलियो वैक्सीन नला पूरा के क्वेश्चन पचारलेनी आज्ञा रोटा वैक्सीन एटा काई पचाउछि कारण कंपनी रे इंटरेस्ट अछि आज्ञा सरकार इंटरेस्ट अछि आ लोक कंफ्यूज हे गलानी आज्ञा आपण आज जो क्वेश्चन पचारुछंती पोलियो आपण पिला पुओ को पोलियो देले आज्ञा पचारले केते परसेंट सक्सेसफुल केतरा कंपनी अछि कोन पालन नउछु डॉक्टर कहला पोलियो दीटा दियो अमिताभ बच्चन कहला टीवी रे 2 बूंद का बात है 2 बूंद कंदे लिए नहीं सर मोर से कदा नहीं सर गोटे गोटे वेब पर वैक्सीन तो सुनना नहीं नहीं सर वैक्सीन की छाड़ी के हमर इम्यून सिस्टम बढ़ुची की देखंतु तो वैक्सीन का हला डब्ल्यू तो कहूची जोटा 50% अधिका फलप्रद सेटा ही सिर्फ मार्केट को आसीबो ताकू ही काली अप्रूवल दिया जिवो हमर गोटे गोटे वैक्सीन कोन जार 50% कम सक्सेसफुल आसीगला चाइनीज वैक्सीन दाउ सब कम 50.6% स्पुटनिक रा 95% फाइजर 96% आउ तापर जॉनसन जॉनसन 97% एस्ट्राजेनेका 80% कोवैक्सीन 81% तेणु आमे आम लोक खाली फालतू रे कोन टीका दउछे किंतु आमे सबुथरे डाउट करबानी यदि डाउट करबे आपण खाली डाउट कर निज खराब करनांती साइंटिस्ट को डिमोरलाइज करछन आज्ञा काला आउ कोई रिसर्च करबेनी आज्ञा आज्ञा सर लास्ट क्वेश्चन सर कोविड रे जो माने संक्रमण बढ़ुची जो माने संक्रमित हेउछंती से भलिया रोगी मान से भलिया व्यक्ति को कोन आपण मेसेज देबे कोई भी पैनिक करबेनी आज्ञा पूरा 100% सतर्कता अवलंबन करेंगे यदि घरे रोचंती ताले नियम मानिमे घरे भी रास्ता रे मानिया घरे भी मानिया रास्ता रे मानिया तो अन्य सफर करछि घरे हेले आपण ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मरिबे ना आज्ञा वर्तमान कोन होचे यंग लोक हबो तार चांस ऑफ डाइंग लेस बट सियरली गोटे ग्रैंडसन 25 वर्षर घरे रहिला आज्ञा अमान्य हला ता ग्रैंडफादर 80 वर्षर ताकू अच्छी डायबिटीज ताकू दे देला कोन हला आज्ञा आपण अमान्य के तो निज जीवनटा बचै देले किंतु अन्य को मार देला ना से निज लोक आज्ञा तेणु आपण बाहर अनमान्य है तो करके देश को बर्बाद करे करंतु किंतु घरे अनमान्य के निज बापा मां को ग्रैंडफादर को मारंतु ना आज्ञा एटा के कहबो आज्ञा मु कहबी ना धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच धन्यवाद नमस्कार कोरोना पई गोटिए प्रतिषेधक गोटिए प्रतिकार रही सतर्क रहिबा एवं नियमावली मानिबा धन्यवाद सर।